آنے والی ایک ساتھ انتہائی دھماکہ خیز ہونے والی ہیں، کیونکہ اب کامیار سے شادی کرنا صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ پولیس، بدنامی اور تباہی کا سامنا کرنے کے مترادف ہوگا۔ اب ایرا کو ایک ایسا فیصلہ کرنا ہوگا جہاں ایک طرف اس کے باپ کی زندگی ہے اور دوسری طرف اس کی اپنی محبت۔ تو اب ایرا کیا فیصلہ کرے گی؟ کیا وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر کامیار سے شادی کرے گی؟ کامیار کو چھوڑ کر اپنے باپ کی جان بچائے گی؟ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے، کیونکہ آگے آنے والا موڑ آپ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اصل میں ایرا نے یہاں ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس نے کامیار پر ترس کھا کر اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ ایرا کو یہ خوف لاحق تھا کہ اگر کامیار کو کچھ ہو گیا تو اس کا الزام اسی پر آئے گا اور وہ ساری زندگی اس پچھتاوے کے ساتھ نہیں جی سکے گی۔ اسی نرمی اور رحم دلی نے اب اس کے لیے مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ ایرا نے سوچا تھا کہ وہ کامیار سے بات کرے گی، وہ خود کو سنبھال لے گا، بہتر ہو جائے گا اور پھر اپنے گھر والوں کو لے کر باقاعدہ رشتہ مانگنے آئے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کامیار کے رویے دن بعد خراب ہوتے جا رہے ہیں اور وہ جان بوجھ کر ایسے کام کر رہا ہے جو ایک بار پھر ان کے رشتے کو تباہ کر سکتے ہیں۔ کامیار چاہتا ہے کہ ایرا ایک بار پھر اسے انکار کرے تاکہ وہ اسے تانے دے سکے، اسے اذیت دے سکے اور یہ ثابت کر سکے کہ وہ مظلوم ہے۔ اب بے چاری ایرا ایسی حالت میں پھنس چکی ہے جیسے اس کے گلے میں ہڈی اٹک گئی ہو، جسے نہ وہ نگل سکتی ہے اور نہ ہی تھوک سکتی ہے۔ اگر وہ یہ شادی کرتی ہے تو اپنا خاندان کھو دے گی، اور اگر انکار کرتی ہے تو کامیار اسے اپنی بربادی کا ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ کامیار یہ بات بھول چکا ہے کہ وہ شروع سے ہی ایسا تھا۔ اگر کوئی سچ ایرا کے سامنے آیا اور اس نے تھوڑا سا رد عمل دیا تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ بہرحال بڑی مشکل سے ایرا نے اپنے والدین کو اس شادی کے لیے راضی کر لیا، مگر انہوں نے صاف کہہ دیا، ایرا اگر تم نے کامیار سے شادی کرنی ہے تو کر لو، لیکن اس کے بعد ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب چونکہ ایرا زبان دے چکی ہے اس لیے وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتی، اور کامیار اس بات کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ کامیار نے یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو رشتہ مانگنے لائے گا، اس نے صرف یہ کہا کہ وہ شام کو آ جائے گا۔ جیسے ہی شام ہوتی ہے کامیار تیار بیٹھا ہوتا ہے اور اسی وقت دادی بھی اس کے پاس آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں، اب مجھے سچ سچ بتاؤ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ واقعی تم ایرا سے شادی کرنے جا رہے ہو؟ اور یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ کامیار کہتا ہے، ایرا نے ہاں کر دی ہے، اسی لیے میں شادی کر رہا ہوں۔ دادی حیران ہو کر کہتی ہیں، پہلے تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، جب تمہارے ماں باپ رشتہ لے کر گئے تھے تو انکار ہو چکا تھا، اب اچانک یہ شادی اس طرح کیوں ہو رہی ہے؟ ضرور کچھ نہ کچھ ہوا ہے، سچ بتاؤ، کیا ایرا کے گھر والے اس شادی پر راضی ہیں؟ کامیار کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم اور نہ ہی مجھے پرواہ ہے، مانتے ہیں تو ٹھیک، نہیں مانتے تو بھی ٹھیک، کیونکہ ایرا خود شادی کے لیے تیار ہے۔ دادی جواب دیتی ہیں، تمہیں پرواہ نہ ہو مگر ایرا کو تو ہوگی۔ مگر کامیار صاف کہتا ہے کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں، اسے صرف یہ شادی چاہیے۔ وہ ایرا کو دکھانا چاہتا ہے کہ اس نے اس کی زندگی کس طرح برباد کی، کس طرح اسے جہنم میں دھکیلا اور کس طرح اس پر بھروسہ نہ کر کے اسے توڑ دیا۔ دادی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ وہ زخمی ہے، ایرا نے اس پر یقین نہیں کیا، مگر یہ شادی اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ کامیار کہتا ہے کہ وہ ایرا پر زبردستی نہیں کر رہا، اگر آج بھی اس نے انکار کیا تو وہ خاموشی سے واپس چلا جائے گا، مگر وہ خود انکار نہیں کرے گا، ورنہ ایرا سمجھے گی کہ وہ یہ سب بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے۔ یوں صرف دادی کے ساتھ کامیار بارات لے کر ایرا کے گھر روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ایرا تیار ہو کر سب سے پہلے اپنے بابا کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، بابا، مانتی ہوں کہ میں نے آپ سے پوچھے بغیر فیصلہ کیا، مگر میں کامیار کی بربادی کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتی اور اس کے بغیر بھی نہیں جی سکتی۔ مجھے امید ہے کہ جیسے میں نے پہلے اسے بدلا تھا ویسے ہی اب بھی بدل لوں گی۔ پلیز بابا، مجھ سے رشتہ ختم نہ کرے۔ مگر ایرا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی عرفان صاحب اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں، تم اپنا فیصلہ کر چکی ہو، اب بات کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں نے تمہاری شادی کی ساری تیاریاں کر دی ہیں، اب جو چاہو کرو، مگر یاد رکھو تم نے یہ جہنم خود چننی ہے، اس آگ پر پانی ڈالنے ہم نہیں آئیں گے۔ یہ سن کر ایرا اندر سے ٹوٹ جاتی ہے، مگر اب کچھ بھی بدلنا اس کے بس میں نہیں رہتا، کیونکہ کامیار بھی شادی پر راضی ہو چکا ہے۔
इरा को अंदाजा नहीं था कि काम्यार इतनी जल्दी मान जाएगा, जैसे वो इसी लम्हे का इंतजार कर रहा हो। मगर काम्यार की सबसे बड़ी गलती ये थी कि इसने एक बार फिर फारिया को सब कुछ बता दिया। वही फारिया जिसने इसकी जिंदगी बर्बाद की, वही फारिया जिसे वो आज भी हर सच बता रहा है। फारिया ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि काम्यार इरा से शादी करे। जैसे ही इसे ये खबर मिलेगी, वो एक नई साजिश तैयार करेगी। इसी दौरान इरा की बहन बनियश आखिरी बार इसे समझाने आएगी, मगर इरा नहीं मानेगी। उधर काम्यार दादी के साथ इरा के घर पहुंचेगा और इसी लम्हे फारिया इरफान साहिब को फोन करेगी और कहेगी, काम्यार सिर्फ बदला लेने के लिए आपकी बेटी से शादी कर रहा है। इसे इरा से ना मोहब्बत है ना इज्जत। मैंने आपको खबरदार करना जरूरी समझा। अब फैसला आपका है। ये सुनकर इरफान साहिब आग बगूला हो जाएंगे। वो आखिरी हरबा इस्तेमाल करेंगे। वो बंदूक निकालकर इरा के सामने खड़े होंगे और कहेंगे, इरा, आज तुम्हें मेरे और काम्यार के दरमियान इंतखाब करना होगा। अगर तुमने काम्यार को चाना तो तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। ये सुनकर इरा फौरन कहेगी, बाबा, मैं शादी नहीं करूंगी। काम्यार अब चले जाए। यूं एक बार फिर इरा अपने खानदान को चान लेगी और काम्यार को छोड़ देगी। ये शादी कभी नहीं होगी। काम्यार के वापस मुड़ते ही घर का माहौल जैसे साकित हो गया। बारात के कदम अभी दरवाजे से बाहर ही थे कि इरा के दिल में कुछ टूट कर बखर गया। वो वहीं खड़ी थी, दुल्हन के जूड़े में, मगर आंखों में आंसू, हाथों में कपकपाहट और दिल में एक ऐसा खला जिसे कोई लफ्ज़ भर नहीं सकता था। काम्यार एक लम्हे को रुका, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर फिर इसने खुद को संभाला और बना कुछ कहे वापस चल पड़ा। इसके लिए ये लम्हा जिल्लत से कम नहीं था। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसकी सारी जिंदगी बार बार इसी मोड़ पर आकर रुक जाती है, जहां वो खुद को हारा हुआ, अकेला और बेवकात महसूस करता है। इसके कदम भारी थे, मगर गुरूर ने इसे पलटने नहीं दिया। इरा के कानों में अब भी अपने बाप के अल्फाज गूंज रहे थे। वो बंदूक, वो धमकी, वो फैसला। वो जानती थी कि इसके बाबा ये सब इसकी भलाई के लिए कर रहे थे, मगर ये भलाई इसके दिल को चीर कर रख देने वाली थी। वो कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया और ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। ये आंसू मोहब्बत के थे, मजबूरी के थे, और इस तकदीर के थे जो हर बार इसे किसी और समत धकेल देती थी। कुछ देर बाद इसकी माँ आहिस्ता से कमरे में आई। इसने इरा को गिले लगा लिया। बेटा, हमने तुम्हें बचा लिया है। इरा ने रोते हुए कहा, उम्मी, आपने मुझे बचाया है, तोड़ दिया है। माँ के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो खामोश रही, क्योंकि बाज़ फैसलों का बोझ लफ्ज़ों से ज्यादा भारी होता है। दूसरी तरफ काम्यार गाड़ी में बैठा हुआ शहर की सड़कों पर बेमकसद घूम रहा था। इसके ज़हन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि आखिर इसकी जिंदगी में हर बार औरत ही क्यों इसे तोड़ देती है। पहले फारिया, फिर इरा। इसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब वो किसी पर एतबार नहीं करेगा। मोहब्बत इसके लिए सिर्फ एक धोखा बन चुकी थी। इसी रात फारिया को जब मालूम हुआ कि शादी टूट चुकी है, तो इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कराहट आ गई। इसे ये तसल्ली थी कि इसने एक बार फिर काम्यार को इरा से दूर कर दिया है, मगर इसे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये दूरी अब नफ़रत में बदल चुकी है, और ये नफ़रत किसी दिन इसके लिए खतरा बन सकती है। अगले दिन महल्ले में, रिश्तेदारों में, हर जगह एक ही बात हो रही थी। कोई इरा को मजलूम कह रहा था, कोई नाफरमान, और कोई इसे एक ऐसी लड़की समझ रहा था जो खुद नहीं जानती कि इसे क्या चाहिए। इरा ने खुद को सबसे काट लिया। वो किसी से बात नहीं करती थी, ना हंसती थी, ना ही किसी को देखकर जवाब देती थी। कई दिन गुजर गए। इरा अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो हर नमाज में एक ही दुआ मांगती थी कि अल्लाह, अगर मैं गलत हूं तो मुझे हिम्मत दे, और अगर मैं सही हूं तो मुझे सुकून दे। मगर सुकून जैसे इससे रूठ गया था। काम्यार ने भी खुद को काम में झोंक दिया। वो दिन रात काम करता, थक कर घर आता और खामोशी से सो जाता। कभी कभी इसे इरा का ख्याल आता, मगर वो इस ख्याल को जबरदस्ती दिल से निकाल देता। वो नहीं चाहता था कि वो दोबारा कमजोर पड़े। एक दिन अचानक इरा की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि ये सब ज़हनी दबाव का नतीजा है। इसकी माँ को पहली बार एहसास हुआ कि शायद उन्होंने इरा को जिस्मानी तौर पर बचा लिया, मगर ज़हनी तौर पर खो दिया है। इसी दौरान एक ऐसी बात सामने आने वाली थी जो सब कुछ बदल सकती थी।
वो लड़की जो कभी इस सारी साजिश का हिस्सा बनी थी अब मुकम्मल सेहत याब हो चुकी थी। इसने पुलिस के सामने एक नया बयान देने की दरखास्त की थी, एक ऐसा बयान जो ना सिर्फ फारिया बल्कि कई और लोगों के चेहरे बेनकाब कर सकता था। ये खबर आहिस्ता आहिस्ता कामयार तक भी पहुंचने वाली थी, और जब वो सच सामने आएगा तो ना सिर्फ फारिया की दुनिया उलझ जाएगी बल्कि इरा को भी ये एहसास होगा कि जिस मोहब्बत को इसने कुर्बान किया वो दरअसल झूठ नहीं थी। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असल तूफान तो अब आना बाकी है। वो दिन इरा के लिए बहुत भारी था। तबीयत संभलने के बाद भी इसका दिल किसी तरह करार में नहीं आ रहा था। वो खामोशी से खिड़की के पास बैठी रहती, बाहर आसमान को देखती और सोचती कि आखिर इसकी जिंदगी में खुशी क्यों हर बार अधूरी रह जाती है। इसकी माँ बार बार इससे बात करने की कोशिश करती, मगर इरा के पास कहने को कुछ नहीं होता था। वो सिर्फ इतना जानती थी कि इसने एक बार फिर अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया है। उधर कामयार के दिल में एक अजीब सी बेचैनी ने डेरा डाल लिया था। शादी टूटने के बाद इसने खुद को सख्त बना लिया था, मगर रात के सन्नाटे में इरा की आवाज़, इसके आंसू और इसका वो आखिरी जुमला बार बार इसके कानों में गूंजता था। वो जितना खुद को समझाता कि सब खत्म हो चुका है, इतना ही इसका दिल इसे झूठा साबित करता। कुछ दिन बाद वही लड़की जिसकी वजह से सब कुछ बिखरा था, पुलिस स्टेशन पहुंची। इस बार इसके लहजे में खौफ नहीं बल्कि अज़्म था। इसने वाज़े तौर पर बताया कि किस तरह फारिया ने इसे पैसों और धमकियों के जरिए इस्तेमाल किया, कैसे वीडियो बनवाई गई और किस तरह सच को झूठ में बदला गया। ये बयान पुलिस के लिए एक बड़ा धचका था, क्योंकि अब तमाम कड़ियां आपस में जड़ रही थीं। जब ये खबर कामयार तक पहुंची तो वो सकते में आ गया। इसके दिल में एक अजीब सा सुकून भी था और एक शदीद दर्द भी। सुकून इस बात का कि वो वाकई बेकसूर था, और दर्द इस बात का कि ये सच पहले क्यों सामने न आया, जब इरा को इस पर सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसने फौरन इस लड़की से मिलने का फैसला किया। मुलाकात के दौरान लड़की ने आंखों में आंसू लिए कहा, मुझे मुआफ कर दे, मैं बहुत कमजोर थी, मैंने सच छुपाया और इसकी सजा अब दोनों को मिली। कामयार ने गहरी सांस ली। सच का सामने आना ही सबसे बड़ी बात है। अब कम अज कम किसी और की जिंदगी तो बर्बाद नहीं होगी। इसी रात कामयार ने इरा को मैसेज लिखा, मगर भेजने से पहले कई बार पढ़ा। आखिरकार इसने लिखा कि सच सामने आ रहा है और वो इससे एक बार बात करना चाहता है। इरा ने मैसेज देखा, मगर जवाब ना दे सकी। इसके दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी। वो डर रही थी कि अगर इसने दोबारा दिल खोला तो शायद फिर टूट जाए। अगले दिन इरफान साहिब को भी पुलिस की तरफ से बुलाया गया। जब उन्होंने पूरा बयान सुना तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि शायद वो जल्दबाजी में एक इंतहाई कदम उठा बैठे थे, मगर उनकी अना उन्हें ये मानने नहीं दे रही थी कि वो गलत हो सकते हैं। फिर भी दिल के किसी कोने में एक चुभन जरूर पैदा हो गई। इरा को जब ये सब मालूम हुआ तो वो अंदर से लरज़ गई। इसके ज़हन में वो लम्हा ताज़ा हो गया जब इसके बाबा ने बंदूक निकाली थी। अगर वो दिन न होता तो शायद आज सब कुछ मुख्तलिफ होता। वो देर तक रोती रही और पहली बार इसने दिल से ये तस्लीम किया कि इसने कामयार के साथ नाइंसाफ़ी की थी। चंद दिन बाद इरा खुद कामयार के सामने आई। दोनों एक बार फिर आमने सामने थे, मगर इस बार फिज़ा मुख्तलिफ थी। इरा ने भराई हुई आवाज़ में कहा, अगर इस दिन में डर के बजाय सच का इंतज़ार कर लेती तो शायद हमें इतना दर्द ना सहना पड़ता। कामयार ने खामोशी से इसकी बात सुनी। मैं तुमसे शको नहीं करना चाहता इरा, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि क्या तुम अब भी खुद पर और मुझ पर यकीन कर सकती हो। इरा ने आंखें बंद कीं, जैसे अपने दिल की गहराई में झांक रही हो। मुझे डर लगता है, मगर मैं भागना नहीं चाहती। ये अल्फाज कामयार के लिए बहुत मानी रखते थे, मगर वो जानता था कि अब रास्ता आसान नहीं है। इरफान साहिब, खानदान, मुआशरा, सब कुछ उनके दरमियान खड़ा था। कहानी एक बार फिर एक नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। सच सामने आ चुका था, मगर फैसले अब भी बाकी थे। इरा को ये तय करना था कि वो अपने खौफ के साथ जिएगी अपनी मोहब्बत के साथ, और कामयार को ये फैसला करना था कि वो मजीद इंतज़ार करेगा खुद को इस आजमाइश से आज़ाद कर लेगी। अगली सुबह इरा बहुत देर तक बिस्तर पर बैठी रही। सूरज की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी, मगर इसके दिल में अंधेरा अभी बाकी था।
وہ بار بار وہی سوال خود سے پوچھ رہی تھی کہ کیا واقعی وہ اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ دوبارہ سب کا سامنا کر سکے؟ کیا وہ اپنے بابا کے سامنے کھڑی ہو کر یہ کہہ پائے گی کہ اس بار وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا چاہتی ہے؟ کامیار اس دن بہت جلدی گھر سے نکل گیا۔ وہ سیدھا اپنے دفتر نہیں گیا بلکہ ایک درگاہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں کی خاموشی، لوگوں کی دعائیں اور فضا میں بسی ہوئی عجیب سی سکون بخش کیفیت نے اس کے دل کو کچھ دیر کے لیے تھام لیا۔ اس نے دل ہی دل میں بس اتنا کہا کہ اگر ارا اس کی قسمت میں ہے تو راستے خود بن جائے، اور اگر نہیں تو اسے اتنی ہمت دے کہ وہ یہ صدمہ بھی سہ سکے۔ اسی دوران عرفان صاحب کے دل میں بھی ایک جنگ جاری تھی۔ ایک طرف اس کی انا تھی جو برسوں سے اسے مضبوط دکھاتی آئی تھی، اور دوسری طرف ایک باپ کا دل جو اپنی بیٹی کی آنکھوں میں چھپی اداسی کو اب نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے ارا کو ناشتہ کرتے دیکھا، خاموش، نظریں جھکائے ہوئے، جیسے وہ جسمانی طور پر تو گھر میں ہو مگر رو کہیں اور بھٹک رہی ہو۔ پہلی بار اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اس نے اپنی بیٹی کو تحفظ دینے کے نام پر اس کی خوشی چھین لی ہے۔ دوپہر کے وقت پولیس کی طرف سے ایک اور خبر آئی۔ فاریہ کے خلاف مضبوط شواہد مل چکے تھے اور اس کی گرفتاری اب محض وقت کی بات تھی۔ یہ خبر پورے خاندان میں پھیل گئی۔ ارا کی ماں نے آہستہ سے عرفان صاحب سے کہا، اگر سچ سامنے آ گیا ہے تو کیا اب بھی ہم آنکھیں بند رکھیں گے؟ عرفان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس خاموشی میں پہلی بار سختی نہیں تھی بلکہ ایک تھکن تھی۔ شام کو ارا نے خود ہمت کر کے کامیار کو فون کیا۔ کال ملتے ہی دونوں کچھ لمحے خاموش رہے، جیسے لفظ ڈھونڈ رہے ہوں۔ پھر ارا نے کہا، میں کل بابا سے بات کرنے والی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم وہ کیا فیصلہ کریں گے، مگر میں مزید خاموش نہیں رہ سکتی۔ کامیار کی آواز میں نرمی تھی۔ میں تم سے کچھ مانگ نہیں رہا ارا، بس یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی ہو سچ کی بنیاد پر ہو۔ اگلے دن کا سورج ایک نئے امتحان کے ساتھ طلوع ہوا۔ ارا نے سادہ لباس پہنا، بال سمیٹے اور دل مضبوط کر کے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ عرفان صاحب اخبار ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے۔ ارا ان کے سامنے کھڑی ہوئی تو اس کے قدم لڑکھڑا گئے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ بابا، مجھے اب سے بات کرنی ہے۔ عرفان صاحب نے اخبار رکھ دیا۔ کمرے میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ ارا نے وہ سب کہہ دیا جو وہ مہینوں سے دل میں دبائے بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا خوف بھی بیان کیا، اپنی غلطی بھی مانی، اور یہ بھی کہا کہ وہ دوبارہ دھوکہ نہیں چاہتی، مگر بغیر سچ جانے فیصلہ بھی نہیں چاہتی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عرفان صاحب کافی دیر تک کچھ نہیں بولے، پھر آہستہ سے بولے، میں نے ہمیشہ یہی سمجھا کہ میں تمہیں بچا رہا ہوں، مگر شاید میں نے تمہیں جینا نہیں سکھایا۔ یہ جملہ ارا کے لیے حیرت سے کم نہ تھا۔ وہ پہلی بار اپنے بابا کی آواز میں نرمی محسوس کر رہی تھی۔ میں کوئی وعدہ نہیں کرتا، عرفان صاحب نے کہا، مگر میں سچ سے منہ نہیں موڑوں گا۔ یہ مکمل ہاں نہیں تھی، مگر مکمل انکار بھی نہیں۔ ارا کے دل میں ایک کمزور سی امید جاگ اٹھی۔ اسی رات کامیار کو یہ خبر ملی تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک لمبی سانس لی۔ راستہ ابھی بھی مشکل تھا، مگر پہلی بار ایسا لگا کہ یہ راستہ بند نہیں۔ ان دنوں میں نہ کوئی بڑی بات ہوئی، نہ کوئی فیصلہ سامنے آیا، مگر اندر ہی اندر سب کچھ بدل رہا تھا۔ ارا پہلے جیسی بے فکر نہیں تھی، مگر اب وہ ٹوٹی ہوئی بھی نہیں لگتی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کاموں میں مصروف رہتی، ماں کا ہاتھ بٹاتی، بابا کے سامنے احترام سے آتی جاتی، مگر اب اس کی نظریں جھکی ہوئی نہیں ہوتیں۔ ان میں ایک ٹھہراؤ تھا، جیسے اس نے اپنے اندر کوئی مضبوط دیوار کھڑی کر لی ہو۔ کامیار نے خود کو بدلنے کا آغاز کر دیا تھا۔ اس بار وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ خود کو بچانے کے لیے بدل رہا تھا۔ اس نے شراب کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا، دوستوں سے فاصلہ رکھا، اور اپنا زیادہ وقت کام میں لگانے لگا۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ سب وقتی ہے، کچھ نے طنز کیا کہ یہ سب ڈرامہ ہے، مگر کامیار جانتا تھا کہ اگر وہ واقعی ارا کو کھونا نہیں چاہتا تو اسے خود کو پانا ہوگا۔ عرفان صاحب سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ وہ بول کم رہے تھے، مگر نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہیں کامیار کی تبدیلی دکھائی دے رہی تھی، مگر دل اب بھی محتاط تھا۔ ایک باپ کا دل جلد یقین نہیں کرتا، خاص طور پر جب بات بیٹی کی زندگی کی ہو۔ ایک شام ارا چھت پر کھڑی تھی۔ آسمان پر بادل ہلکے ہلکے تیر رہے تھے۔ اس نے موبائل ہاتھ میں لیا، کچھ لمحے سوچا، پھر کامیار کو ایک مختصر سا پیغام بھیجا، امید ہے تم ٹھیک ہو۔
یہ بس ایک جملہ تھا، مگر کامیار کے لیے کسی دعا سے کم نہیں تھا۔ اس نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس بار وہ بےتاب نہیں ہونا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے لکھا، میں بہتر ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، شکریہ پوچھنے کا۔ ایرا نے موبائل بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں اب بھی احتیاط تھی۔ وہ جانتی تھی کہ راستہ ابھی لمبا ہے۔ اچانک ایک دن فاریہ کی ماں کی طبیعت بگڑ گئی۔ یہ خبر کامیار تک پہنچی تو اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے پرانی کمزوری جاگی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے نہ فاریہ سے رابطہ کیا، نہ اس طرف جانے کی کوشش کی۔ یہ اس کے لیے سب سے بڑا امتحان تھا، اور شاید پہلی بار وہ اس میں کامیاب ہوا۔ یہ بات عرفان صاحب تک بھی پہنچی۔ کسی نے انہیں بتایا کہ کامیار کو موقع ملا تھا، مگر اس نے پیچھے ہٹنا بہتر سمجھا۔ عرفان صاحب نے اس دن خاموشی سے سجدے میں سر رکھ دیا۔ انہوں نے پہلی بار دل ہی دل میں یہ مانا کہ شاید یہ لڑکا مکمل برا نہیں تھا، شاید حالات نے اسے بگاڑا تھا۔ چند ہفتوں بعد عرفان صاحب نے خود ایرا سے کہا، اگر تم چاہو تو ہم کامیار کے گھر والوں سے رسمی بات کر سکتے ہیں، بغیر کسی وعدے کے، بغیر کسی دباؤ کے۔ ایرا کے لیے یہ لمحہ ناقابل یقین تھا۔ اس نے فوراً ہاں نہیں کی۔ اس نے صرف اتنا کہا، بابا میں چاہتی ہوں کہ اب دل سے مطمئن ہوں، مجھ پر احسان نہ کرے۔ عرفان صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں احسان نہیں کروں گا، فیصلہ کروں گا۔ یہ الفاظ ایرا کے دل میں اتر گئے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر آ چکی تھی جہاں نہ مکمل جدائی تھی، نہ مکمل ملاپ، بس انتظار تھا، آزمائش تھی، اور وہ وقت تھا جو سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے۔ ایرا کے دل میں ایک عجیب سا سکون پیدا ہوا۔ اب وہ سمجھ رہی تھی کہ زندگی صرف خوف اور ذمہ داری کے بوجھ تلے نہیں جیتی جاتی، بلکہ کبھی کبھی انتظار اور صبر بھی فیصلے کے برابر ہوتے ہیں۔ اس نے دل میں ٹھان لیا کہ اب وہ کسی کے دباؤ میں آ کر فیصلہ نہیں کرے گی، چاہے وہ دباؤ اس کے بابا کا ہو یا محبت کا۔ کامیار بھی اس دوران اپنی تبدیلی میں مستحکم ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی تمام راہیں صاف کرنا شروع کیں، دوستوں سے فاصلے کے ساتھ ساتھ اپنی عادات کو بھی سدھار لیا۔ وہ اب صرف ایرا کی فکر میں مبتلا نہیں تھا، بلکہ اپنے آپ کو بہتر بنانے میں مصروف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ایرا کو واپس پانا ہے تو یہ راستہ سب سے پہلا اور لازمی قدم تھا۔ فاریہ کی گرفتاری کے بعد وہ گھر میں خاموش بیٹھ رہی تھی، مگر اس کی نظریں اب بھی کامیار اور ایرا پر مرکوز تھیں۔ اسے اب بھی یقین تھا کہ کامیار اس کی ہوس میں آ جائے گا، مگر اس بار حالات اس کے حق میں نہیں تھے۔ پولیس کے شواہد اور سچائی کی روشنی نے اس کی منصوبہ بندی کو ناکام بنا دیا تھا، اور وہ زیادہ دن تک چھپ نہیں سکتی تھی۔ ایرا نے اپنے والدین کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی محفل ترتیب دی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کامیار کے گھر والے اور عرفان صاحب ایک دوسرے کو بہتر سمجھیں اور کوئی بھی دباؤ نہ رہے۔ ایرا نے خود تمام باتیں واضح کیں۔ اس نے کہا کہ اب وہ کسی دباؤ یا خوف کی وجہ سے فیصلہ نہیں کرے گی، بلکہ وہ دل سے فیصلہ کرے گی۔ اس نے کامیار کے لیے بھی دل میں ایک جگہ چھوڑی، مگر شرط یہ تھی کہ وہ سچائی اور احترام کے ساتھ آئے۔ کامیار جب وہاں پہنچا تو اس کی آنکھوں میں پچھلے دنوں کا غصہ اور دکھ تھا، مگر اس کی نگاہوں میں ایک نرمی بھی تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ وہ خاموشی سے ایرا کے سامنے کھڑا ہوا اور اس کے والدین کی موجودگی میں سب کچھ تسلیم کیا جو غلط تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ کتنی بار کمزور پڑا، کتنی بار غلط فیصلے کیے، اور کتنی بار ایرا کے بغیر خود کو بے بس محسوس کیا۔ ایرا نے خاموشی سے اسے سنا اور دل میں فیصلہ کیا کہ اب وہ دوبارہ اس کی محبت کو آزمانے کے لیے تیار ہے، مگر اس بار وہ دل اور دماغ دونوں سے سوچ کر قدم اٹھائے گی۔ اسے پتہ تھا کہ محبت میں صرف دل کی نہیں بلکہ دماغ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اب وہ دونوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھے گی۔ عرفان صاحب نے آخرکار سر ہلا کر کہا، اگر تم دونوں سچائی اور عزت کے ساتھ رہ سکتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس یاد رکھو یہ زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ یہ الفاظ کامیار اور ایرا دونوں کے لیے ایک نئی شروعات کا دروازہ کھولنے والے تھے۔ اب سب کچھ صاف تھا، سب کچھ واضح تھا، اور محبت، اگرچہ پہلے سے زیادہ محتاط مگر مضبوط تھی، ایک بار پھر اپنے قدم جمانے کو تیار تھی۔ کہانی کا یہ حصہ ختم ہونے والا تھا، مگر مستقبل کے چیلنجز اور جذباتی جھٹکے ابھی باقی تھے۔ ایرا کے دل میں ایک عجیب سا سکون پیدا ہوا۔ اب وہ سمجھ رہی تھی کہ زندگی صرف خوف اور ذمہ داری کے بوجھ تلے نہیں جیتی جاتی،
बल्कि कभी कभी इंतजार और सब्र भी फैसले के बराबर होते हैं। इसने दिल में ठान लिया कि अब वो किसी के दबाव में आकर फैसला नहीं करेगी, चाहे वो दबाव इसके बाबा का हो आ मोहब्बत का। कामयार भी इस दौरान अपनी तब्दीली में मुस्तहकम हो रहा था। इसने अपनी जिंदगी की तमाम राहें साफ करना शुरू कीं। दोस्तों से फासले के साथ साथ अपनी आदत को भी सुधार लिया। वो अब सिर्फ इरा की फिक्र में मुब्तला नहीं था, बल्कि अपने आप को बेहतर बनाने में मसरूफ था। वो जानता था कि अगर इरा को वापस पाना है तो ये रास्ता सबसे पहला और लाजिमी कदम था। फारिया की गिरफ्तारी के बाद वो घर में खामोश बैठ रही थी, मगर इसकी नज़रें अब भी कामयार और इरा पर मरकूज थीं। इसे अब भी यकीन था कि कामयार इसकी हवस में आ जाएगा, मगर इस बार हालात इसके हक में नहीं थे। पुलिस के शवाहिद और सच्चाई की रोशनी ने इसकी मंसूबा बंदी को नाकाम बना दिया था, और वो ज्यादा दिन तक छप नहीं सकती थी। इरा ने अपने वालिदैन के साथ मिलकर एक छोटी सी महफिल तरतीब दी। इसका मकसद ये था कि कामयार के घर वाले और इरफान साहिब एक दूसरे को बेहतर समझें और कोई भी दबाव ना रहे। इरा ने खुद तमाम बातें वाज़े कीं। इसने कहा कि अब वो किसी दबाव आ खौफ की वजह से फैसला नहीं करेगी, बल्कि वो दिल से फैसला करेगी। इसने कामयार के लिए भी दिल में एक जगह छोड़ी, मगर शर्त ये थी कि वो सच्चाई और एहतराम के साथ आए। कामयार जब वहां पहुंचा तो इसकी आंखों में पिछले दिनों का गुस्सा और दुख था, मगर इसकी निगाहों में एक नरमी भी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वो खामोशी से इरा के सामने खड़ा हुआ और इसके वालिदैन की मौजूदगी में सब कुछ तस्लीम किया जो गलत था। इसने बताया कि वो कितनी बार कमज़ोर पड़ा, कितनी बार गलत फैसले किए और कितनी बार इरा के बगैर खुद को बेबस महसूस किया। इरा ने खामोशी से इसे सुना और दिल में फैसला किया कि अब वो दोबारा इसकी मोहब्बत को आजमाने के लिए तैयार है, मगर इस बार वो दिल और दिमाग दोनों से सोच कर कदम उठाएगी। इसे पता था कि मोहब्बत में सिर्फ दिल की नहीं बल्कि दिमाग की भी ज़रूरत होती है, और अब वो दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ेगी। इरफान साहिब ने आखिरकार सर हिलाकर कहा, अगर तुम दोनों सच्चाई और इज्जत के साथ रह सकते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। बस याद रखो, ये जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। ये अल्फाज कामयार और इरा दोनों के लिए एक नई शुरुआत का दरवाज़ा खोलने वाले थे। अब सब कुछ साफ था, सब कुछ वाज़े था, और मोहब्बत, अगरचे पहले से ज्यादा मोहतात मगर मजबूत थी, एक बार फिर अपने कदम जमाने को तैयार थी। कहानी का ये हिस्सा खत्म होने वाला था, मगर मुस्तकबिल के चैलेंजेस और जज्बाती झटके अभी बाकी थे। इरा और कामयार के दरमियान खामोशी के दिनों के बाद अब माहौल बदल रहा था। घर में सब कुछ पुराना सा लग रहा था, मगर हर चीज में एक नया रंग भी झलक रहा था। इरा की माँ अक्सर देखती कि इरा खामोशी से खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही है, जैसे किसी को याद कर रही हो, और कभी कभी इसके चेहरे पर हल्की मुस्कराहट भी आ जाती। ये मुस्कराहट इस बात की अलामत थी कि इरा अब खौफ और परेशानी की कैद में नहीं रही, बल्कि अपने दिल की सुन रही है। कामयार भी बदल रहा था, मगर ये तब्दीली सिर्फ ज़ाहिरी नहीं थी। वो अपने दोस्तों और कारोबारी ताल्लुकात में भी संजीदगी ले आया था। वो समझ चुका था कि जिंदगी में सिर्फ अपनी ख्वाहिशात का पीछा करना काफ़ी नहीं, बल्कि ताल्लुकात और एतिमाद को बहाल करना भी ज़रूरी है। इसने अब नशे और पुरानी आदत को हमेशा के लिए तर्क कर दिया। दोस्त इसे समझाने की कोशिश करते कि अब भी वो पुरानी आदतों में जा सकता है, मगर कामयार का दिल पहले जैसा कमज़ोर नहीं रहा। इस बार वो वाकई अपनी मोहब्बत के लिए बदलना चाहता था। इरा के वालिद इरफान साहिब भी अब थोड़े नरम पड़ गए थे। वो देख रहे थे कि दोनों की नीयत साफ है और हर एक अपनी गलतियों को तस्लीम कर रहा है। वो जानते थे कि अगर उन्हें अभी भी रोका गया तो ये फैसले पर मनफी असर डाल सकता है। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि आइंदा दोनों को खुद अपनी मर्जी से चलने दिया जाए। एक दिन शाम को कामयार इरा के घर आया। इसके साथ इसकी दादी भी थीं, जो हमेशा कामयार की जिंदगी में मोहब्बत और नसीहत का जरिया रही थीं। इरा जब ने कामयार को देखा तो दिल धड़कने लगा, मगर इसने अपनी आंखों में खौफ नहीं बल्कि मोहतात खुशी रखी। कामयार ने कदम बढ़ाया और दादी के सामने दोनों ने आदाब के साथ हाथ मिलाया। दादी ने मुस्करा कर कहा, बेटा, अब ये वक्त तुम्हारे लिए है कि साबित करो कि तुम अपनी मोहब्बत और इज्जत के लिए कितने संजीदा हो। ये सुनकर कामयार ने सर झुकाया और इरा की तरफ देखा। इरा ने खामोशी से सर हिलाया। दोनों के दिल में एक अजीब सुकून था, मगर ये सुकून किसी भी लम्हे खौफ और जज्बाती धचके में बदल सकता था।
इसी दौरान फारिया की गिरफ्तारी हुई और इसके खिलाफ मजबूत शवाहिद जमा हो गए। पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया और ये खबर इरा के घर में पहुंची तो इरा का दिल बहुत हल्का हुआ। वो जान गई थी कि अब वो खौफ और धोखा के साए में नहीं रहेगी। इरा ने अपने वालिदैन से कहा कि वो चाहती है कि अब वो फैसला खुद करे और किसी दबाव आ खौफ के तहत अपनी जिंदगी का इंतखाब ना करे। इरफान साहिब ने पहली बार दिल से सर हिलाया और कहा, इरा, तुम अब बालिग हो, अपने दिल की सुनो, मगर समझदारी से फैसला करो। इरा ने इसी दिन फैसला किया कि वो काम्यार के साथ अपनी जिंदगी दोबारा जुड़ेगी, मगर इस बार बगैर किसी धोखा आ खौफ के। इसने अपने दिल की सच्चाई को पहचाना और ये भी समझा कि मोहब्बत सिर्फ दिल की नहीं बल्कि इज्जत, एतमाद और समझदारी की बुनियाद पर भी कायम रहती है। काम्यार ने भी अपनी दिल्ली कैफियत इरा के सामने रखी। इसने बताया कि वो अब किसी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ इरा के लिए बदल रहा है और इस बार वो अपनी गलतियों को दोहराने नहीं देगा। इरा ने खामोशी से इसे सुना और दिल में फैसला किया कि अब वो अपनी मोहब्बत के लिए हर खतरा मोल लेगी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। इरा और काम्यार दोनों ने खानदान वालों को एतमाद में लिया और सब कुछ मुकम्मल शफ़ाफियत के साथ तय हुआ। इरा ने अपनी जिंदगी का कंट्रोल दोबारा संभाला और काम्यार ने ये अहद किया कि वो हर हाल में अपनी मोहब्बत को साबित करेगा। शादी के दिन फारिया के मंसूबे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके थे। इसका गुस्सा और हसद अब बेअसर हो चुका था। काम्यार और इरा की मोहब्बत के रास्ते साफ थे और अब सब के लिए ये लम्हा खुशियों भरा था। इरा ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीती थी, डर, खौफ और धोखा के खिलाफ। काम्यार ने भी अपनी मोहब्बत को साबित किया और दोनों ने एक दूसरे की इज्जत और एतमाद का वादा किया। शादी के बाद काम्यार और इरा ने मिलकर अपनी जिंदगी की नई बुनियाद रखी। हर मुश्किल लम्हे में वो एक दूसरे का सहारा बने और हर खुशी में शरीक। फारिया की साजिश के बावजूद मोहब्बत की ताकत ने सब कुछ बेहतर कर दिया। ये कहानी ये सिखाती है कि सच्चाई, सब्र